La Turquie a dépêché une vingtaine de navires en Méditerranée. Nous recevons Guillaume Lascondarias. Bonsoir. Géo Express. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبريس في عدد خاص اللي من خلاله حاولنا نواكبوا ندوة علمية حول القضية الفلسطينية والقانون الدولي. الندوة ذي نظمتها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس مع نقابة المحامين كذلك بفلسطين، واللي حضروا فيها برشا رجال قانون وحتى مختصين في القانون الدولي من عدة دول، من فرنسا، تركيا، عمان والأردن والجزائر وغيرها من الدول. الندوة ذي بدأت البارح وتتواصل حتى غدوة، واللي من خلالها باش نشوفوا برشا محاور حاولنا نحن نحضروا ونواكبوا، وسجلنا بعض الحوارات اللي باش تكتشفوها تلت البرنامج. بالتزامن نعرفوا أنه على مدى أسبوع زادت تتواصل جلسات الاستماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهذا في إطار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمجلس الأمن. شفنا مرافعات، أو هي ليست مرافعات بقدر ما هي إبداء الملاحظات والتكييف القانوني لما يحدث في الأراضي الفلسطينية. سمعنا البارح الأستاذ سليم اللغماني اللي كان حاضر ومثل تونس، وباش نسمعوا جزء من ما ذكره، وكذلك باش نتوقفوا كذلك عند بعض من تأثر وقت اللي هو يعطي في ملاحظاته، وهنا نحكيه على ممثل الكويت بمحكمة العدل الدولي. ليس من الواضح للجميع أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية، وأنها تستعمر هذه الأراضي، وأنها ضمت القدس، وأنها في الحرب العدوانية التي تشن على غزة تتجاهل وتدعي أنها تجاهلت مبدأي التمييز والتناسب، وأنها تعمدت استهداف الأماكن والأشخاص المحميين. ليس واضحا من سياسات وممارسات إسرائيل أنها تفعل ذلك بوجود نظام محدد سلفا وخطة تحاكي هدفها النهائي تدمير الفلسطينيين كشعب وتحويلهم إلى غبار أفراد، وأن إسرائيل لم تتوقف أبدا عن العمل لتحقيقه. Why does the victim continue to be portrayed as a killer according to Israel's norms? Why does Israel always escape punishment? Why have all these souls been lost amid absence of world conscience? في انتظار ما ستؤول إليه الجلسات الاستماع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أنه في سنة 2004 كانت عنا تقريبا نفس الموضوع، وإصدار قرار أو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأنه الجدار اللي كان بناه الكيان الإسرائيلي والفاصل مع الأراضي الفلسطينية غير قانوني، لكن كما تعرفوا ما وقعش تطبيقه. نحن في الندوة ذي حاولنا نكونوا حاضرين باش نسجلوا الحوار والرأي خاصة والتحليل القانوني للمحامي الفرنسي جيل ديفير اللي كان حاضر قبل معنا في جيو إكسبريس وقت اللي قام بإيداع شكاية لدى المحكمة الجنائية الدولية. حكينا معاه باش نعرفوا مآل هذه التتبعات الجزائية، وخاصة الجدل القانوني اللي قاعد يصير اليوم حول مدى إمكانية تطبيق القانون الدولي على إسرائيل، وكيف يمكن كذلك مواصلة تتبع إسرائيل من أجل الجرائم. وباش تسمعوا بعده حوار مع السيد إدريس عبد الرحمن نقيب المحامين ببجاية حول الطلبات أو المشروع القرار اللي في مناسبتين تقدمت به الجزائر لمجلس الأمن على أمل الحصول على قرار وقف إطلاق النار، باش نشوفوا التوجه اللي ما زالت مصر عليه الجزائر ومدى فاعليته. Je suis contente d'accueillir notre invité, Maître Gilles Dever. Bonjour. Bonjour, madame. Donc, vous êtes parmi nous en Tunisie pour présenter votre conférence qui s'intéresse aux procédures devant la Cour pénale internationale à l'occasion de cette conférence organisée par l'Ordre national des avocats. Donc vous étiez notre invité il y a 2 mois et vous avez parlé de l'enquête. On va revenir sur la suite de cette enquête, mais le hasard du calendrier fait que la Cour internationale de justice a entamé les auditions sur les pratiques d'Israël en Palestine. Il y a plus que 50 pays qui feront des plaidoiries jusqu'au 26 février.
Les auditions ont lieu à la demande de l'Assemblée générale des Nations unies pour fournir des avis consultatifs sur les répercussions juridiques découlant des politiques et des pratiques israéliennes dans les territoires occupés. Alors la question est, la Cour internationale de justice rendra-t-elle un jugement qui déclare clairement la condamnation d'Israël pour occupation illégale? Eh bien écoutez, c'est tout l'enjeu, effectivement. Il faut bien rappeler qu'en droit, une occupation militaire, elle est prévue par les textes et c'est même un outil pour la paix. C'est-à-dire que vous avez un pays qui en agresse un autre ou qui le menace fortement, et donc le pays qui se défend doit provisoirement passer la frontière et s'installer chez le voisin. Bon, mais c'est le temps de rétablir la paix, c'est pour qu'il y ait un nouveau pouvoir qui se mette en place, qu'on signe un accord et vite on se retire. Alors je peux donner beaucoup d'exemples, mais on va prendre le plus simple pour moi, c'est celui de la France, qui était puissance militaire occupante en Allemagne de 1945 à 1948. Et ensuite il y a eu un nouvel État et la France s'est retirée. Quand elle s'est retirée, elle n'a pas laissé de colonies, elle n'a pas emporté les usines et elle est repartie, c'est tout. Et donc l'occupation militaire, elle est tout à fait légitime. Mais passé un certain stade, elle devient un moyen de conquérir du territoire par la colonisation, par le fait d'imposer ses lois, d'imposer sa présence militaire, d'imposer ses services publics et finalement d'agrandir son territoire. Et ça, c'est complètement interdit. C'est-à-dire qu'on détourne l'occupation militaire pour en faire un moyen d'annexion d'un territoire par la force armée. C'est ce qui est en jeu sur Israël. Donc à ce jour, est-ce que l'occupation israélienne des territoires palestiniens, elle est illégale? Je crois qu'il y aura une unanimité pour le dire chez les juges, on verra bien. Ce qui sera déjà intéressant, c'est aussi de voir comment la Cour va fixer les critères, parce que quand est-ce de illégal, ça le devient illégal. Alors oui, à ce jour, on pense que c'est illégal, mais quand est-ce que ça l'était devenu? Pour moi, ça l'est devenu dès qu'il y a eu un plan de colonisation, c'est-à-dire très rapidement, dès 68 et 69. Alors ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que cette occupation militaire, c'est un fait international illicite dans la construction du droit international, c'est la reconnaissance, et les États ont l'obligation de ne pas reconnaître le fait international illicite. C'est un devoir des États. Donc, qu'est-ce que doivent faire les États face à une occupation militaire qui est illégale? Et ici, on voit les États qui viennent plaider. Donc, il y a des États, quelques-uns, qui le font avec ardeur et simplicité. Pourquoi? Parce qu'ils ont une politique exemplaire sur le plan étranger, mais ça fait très peu. Et il y en a beaucoup qui ont discours violation des droits, mais bon, malgré tout, et le malgré tout, nuancé, voilà, oui. Malgré tout, ça passe pas. Voilà. Oui. Donc c'est ici qu'on attend la décision de la Cour. Ça sera un avis, c'est pas une décision contentieuse, mais sera incontestablement beaucoup d'importance. Et je pense que ce qui arrive actuellement, c'est-à-dire cette attaque génocidaire sur la Palestine, va renforcer la procédure. Pourquoi? Parce que dans le génocide, vous avez une intention immédiate qui est celle des dirigeants qui sont plus que d'extrême droite, qui sont au gouvernement d'Israël actuellement, et qui sont d'une férocité sans fin et sans gêne. Enfin, le Palestinien n'existe plus, c'est moins qu'un animal. Mais au-delà de ça, si on creuse, on se rend compte quoi? C'est que finalement, ça a une seule source, et cette source, c'est le refus du droit à l'autodétermination. Donc quand vous refusez le droit à l'autodétermination d'un peuple, vous vous dites « je suis plus fort que lui ». Or, toute la paix dans le monde, elle repose sur l'égalité des peuples. Voilà. Donc vous avez une source immédiate du génocide qui est la poignée de dirigeants extrémistes d'Israël, mais vous avez une source profonde qui est le refus du droit à l'autodétermination. Et c'est ici que le débat fondamental, quand est-ce que cette occupation est devenue illicite, sera très intéressant. Très bien. En 2004, dans un avis aussi consultatif, la Cour internationale de justice a statué que la construction du mur de séparation en Cisjordanie occupée était illégale. Et la Cour a exigé sa démolition par Israël avec une compensation pour les personnes lésées. Bien sûr, Tel Aviv n'a pas, à ce jour, appliqué la décision de la Cour internationale de justice. Donc la question, à quoi sert de faire appel à la Cour internationale de justice tant que ces jugements et ces avis ne seront pas appliqués par Israël?
Alors je ferai une première remarque, c'est que les difficultés sont extrêmes pour le peuple palestinien. S'il y avait une solution magique, on l'aurait trouvée. Mais c'est très compliqué et notamment il faut faire le constat d'une grande solitude du peuple. Et le peuple palestinien doit d'abord compter sur lui-même. Il a quelques vrais amis, notamment dans le monde arabe, mais vous savez qu'on les compte sur le doigt d'une main, parce que les autres, ce sont des discours, il ne passe absolument rien. Et notamment tous les États qui ont signé les accords d'Abraham, il n'y en a même pas un qui a songé à le suspendre, alors qu'un génocide est en cours. Donc les peuples... Et pourtant, c'était une carte. Absolument. Les peuples sont en grande solidarité avec le peuple palestinien, notamment dans le monde arabe, c'est une unanimité, mais au niveau des dirigeants, c'est quand même différent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une magie juridique quand le rapport de force politique est quand même très défavorable. Donc il faut partir à partir des Palestiniens. C'est la première observation. La deuxième observation, c'est que ça pourrait peut-être aller plus vite pour la justice, mais enfin avec les armes du droit telles qu'elles existent. Bon. Mais en revanche, ça va quand même bien mieux que pour la politique. Parce que regardez ce qui se passe au Conseil de sécurité. L'Algérie prépare une résolution extrêmement motivée, travaillée depuis une semaine avec un effort diplomatique considérable pour dire qu'en bout de course, qu'est-ce qu'il faut? Un drame absolu, c'est-à-dire un cessez-le-feu immédiat humanitaire. Alors, et c'est vraiment... veto des États-Unis et ça bloque tout. Pour la troisième fois. Voilà, et ça bloque tout. Alors que le même jour, le lendemain, ça c'était le mardi, le mercredi, les États-Unis, ils sont devant la Cour internationale de justice. Ils ont droit à une demi-heure comme les autres. Il n'y a pas de droit de veto et le débat se poursuit. Et à la CPI, nous ne rencontrons que des obstacles et on voit bien que s'il y a ces obstacles, c'est parce que ça gêne, mais ça progresse quand même. C'est-à-dire que je vois que sur le jeu politique, c'est bloqué. Et que finalement, même si ce n'est pas très spectaculaire et même si ça pourrait aller mieux sur le plan juridique, nous progressons et je pense que dans les temps qui viennent, les gens auront la preuve par 9, c'est-à-dire qu'actuellement on travaille sur des mandats d'arrêt et ça me paraît une hypothèse très réaliste. Ensuite, le troisième point, pour revenir à 2004, 2004 c'était un avis qui a été rendu par la CIJ. La CIJ a dit voilà l'état du droit, voilà ce qu'il reste à faire. Alors Israël n'a rien fait, d'accord, mais avec toute l'amitié que j'ai pour eux, les dirigeants palestiniens n'ont rien fait non plus. Ça c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y avait des... Mais simplement est-ce qu'ils avaient la possibilité d'imposer... Mais bien entendu, il y avait un guide qui était à faire, il y avait des appuis diplomatiques à prendre, vu que tous les États étaient tenus par ça. Donc, mais à l'époque, je pense qu'ils ont opté pour la paix et pour la possibilité de réussir c'est-à-dire la médiation. Oui, c'était ce qui était mis en avant avec ces soi-disant accords d'Oslo. Exactement. Mais les accords Ils ont d'Oslo, cru en ça. Les accords d'Oslo, de mon point de vue, moi je ne suis pas politique, je suis juridique, mais de mon point de vue, les accords d'Oslo sont une aberration juridique, vu que vous renoncez à votre statut d'État pour devenir une espèce de chose qui s'appelle l'autorité palestinienne. Quand vous êtes l'autorité palestinienne, vous perdez le contact avec tout le droit international. Et vous ne dépendez plus que d'un traité bilatéral, comme si c'est Israël qui avait tous les droits. C'est-à-dire que, avant de rentrer dans la discussion, parce qu'on peut toujours discuter avec tout le monde, et tous les accords de paix, regardez la libération de l'Algérie, c'est bien la France qui a passé un accord avec l'Algérie. Donc ce sont toujours les combattants qui font la paix. Mais le problème pour l'accord d'Oslo, qui n'a pas été choisi par les Palestiniens. Il a été imposé en quelque sorte. Il a été imposé par qui? Par les puissances, c'est-à-dire en premier lieu les États-Unis, qui Donc voyaient ils ont quoi? décidé pour eux. Et parce qu'ils étaient effrayés, parce qu'en 1948, il y a eu un consensus international pour rayer toute souveraineté palestinienne. Il y avait les Palestiniens, lesquels qui restaient à Israël, ils étaient devenus israéliens, les autres c'était jordaniens, il y avait des réfugiés, il n'y avait plus de Palestiniens, ils croyaient avoir réglé le problème. Et par la lutte armée, les Palestiniens ont reconstruit la reconnaissance du peuple. Ils sont arrivés jusqu'à l'ONU, qui a d'abord parlé du peuple palestinien, puis d'un peuple souverain, puis d'un mouvement de libération nationale. Et on voyait le mouvement, surtout qu'à l'époque, il y avait quand même le bloc soviétique qui soutenait massivement la cause palestinienne. Donc on voyait arriver la reconnaissance d'État ou quelque chose. Et donc c'était la panique à bord. Donc on a débranché en disant on va faire l'autorité palestinienne. C'est-à-dire que la création des accords d'Oslo, c'est une manière de bloquer la reconnaissance de l'État de Palestine. Et ce que j'observe, moi, avec beaucoup de satisfaction et d'intérêt, c'est que dans ce qui est actuellement en cours, que ce soit à la Cour internationale de justice, à la Cour pénale internationale, c'est le grand retour
de l'État de Palestine dans le droit international, où tout devient plus simple, parce que vous retrouvez les droits. Et pour ceux qui ne comprennent pas trop le droit international, c'est la même chose que dans la vie de tous les jours. Vous avez quelque chose, on va inventer un être humain parce qu'il vit, on ne sait pas trop ce que c'est. Non, c'est un être humain, il est dans le code civil, ça y est, il a repris son existence. Donc à partir de maintenant, le peuple palestinien est souverain dans l'ordre international, il est à la CIJ, il est à la CPI, demain il sera au Comité des droits de l'homme, il se saisit des traités internationaux et on voit Israël désespérément qui dit « Ah mais il faut revenir aux accords d'Oslo pour retomber comme autorité palestinienne et perdre tout ça. » Ouais. On va rester toujours avec le sujet de la CIJ. La CIJ a rejeté la requête additionnelle de l'Afrique du Sud contre Israël, citant que l'État hébreu devrait respecter les mesures déjà ordonnées. Donc, comment vous qualifiez tout d'abord ce jugement rendu par la Cour? Est-ce qu'il était suffisamment clair ou est-ce qu'il faut que ce jugement, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas ordonné le cessez-le-feu, donc il a contribué à ce que Israël continue à commettre ces crimes? Pour ce qui est de ce jugement, vu que là c'est bien un jugement, moi je dois d'abord souligner le sérieux avec lequel la Cour a travaillé. Vu que chacun a beaucoup de références dans nos systèmes juridiques nationaux, que ce soit en Tunisie, en Algérie, en France, vous avez une requête qui est déposée le 29 décembre, une audience qui est fixée le 11 janvier, et le 26 janvier, on vous rend la décision de justice sur 30 pages en anglais et en français. Bon, je veux bien croire qu'il y a toutes les juridictions font ça, ça serait magnifique. Oui. C'est un ça, cas c'est rare. vrai, oui. C'est-à-dire que vraiment, la Cour a de pris point de vue l'affaire- rapidité, oui. La Cour a pris l'affaire au sérieux, au niveau de la motivation. Ensuite, deuxième chose, la Cour elle est saisie ici dans le cadre des mesures d'urgence. C'est-à-dire que les juges appliquent les procédures et nous-mêmes, comme avocats, nous sommes tenus par les procédures. Or, elle n'a pas le droit, elle n'a pas la capacité de dire il y a génocide dans le cadre d'une procédure urgente. Ça n'existe pas. Elle ne peut pas lui demander cela, ça aurait été en dehors des textes. Voilà. Elle peut simplement dire il y a des éléments assez graves et concordants pour que j'ordonne des mesures provisoires. Et elle l'a fait en disant génocide plausible, ce qui a fait bondir Israël et les États-Unis. Mais c'était possible avec l'Ukraine. Ils ont fait ça. Avec l'Ukraine, c'était différent. Pourquoi? Parce que c'était un litige entre l'Ukraine et la Russie. Donc la Cour, elle avait les deux parties belligérantes. Or, il n'y a pas de conflit entre l'Afrique du Sud et Israël. Donc quand je suis juge, je peux rendre une décision si elle s'applique aux deux parties. Donc il y a deux parties en combat, je peux leur dire je vous ordonne le cessez-le-feu. Mais elle ne pouvait pas, moi je suis le premier à le dire, elle ne pouvait pas ordonner le cessez-le-feu à Israël alors que l'autre partie au litige n'est pas concernée par la procédure. Vu que la Cour prend soin dans son ordonnance de dire que ce n'est pas l'État de Palestine, que c'est des groupes armés, que c'est le Hamas et des groupes armés. Et la Cour internationale de justice, elle a compétence que pour les États. Alors pour l'État de Palestine, on ne sait même pas, c'est pas encore tranché parce que la Palestine est un État non membre de l'ONU, donc on verra bien la réponse qui sera donnée un jour, mais c'est sûr qu'elle ne peut pas se prononcer sur des groupes armés qui sont informels. Donc elle n'avait pas l'autre partie au litige, et l'autre partie au litige est un groupe armé sur lequel elle n'a pas d'autorité. Donc on verra bien ce que sera la suite, mais je ne vois pas la Cour, s'il y a une nouvelle audience de mesures urgentes, ordonner un cessez-le-feu. Alors le Hamas avait fait quelques jours auparavant de cette décision, voyant venir le problème, une déclaration en disant s'il y a une décision, je la respecterai. Je ne pense pas que ça suffise à la Cour. Alors dernièrement, des experts mandatés par l'ONU exigent une enquête après des accusations de viol, des agressions sexuelles et des détentions arbitraires qu'elles en subissent des Palestiniennes. Est-ce que ces accusations pouvant être incluses dans l'affaire ou bien l'enquête déposée à la Cour pénale internationale que vous avez Donc cette plainte, je la connais bien pour l'avoir rédigée et fait enregistrer le 9 novembre au bureau des victimes et au bureau du procureur. Il y avait déjà la question des atteintes à la dignité, vu que nous avions déjà des éléments là-dessus. Et depuis, on a adressé une base documentaire à la Cour, vu qu'au bureau du procureur et au bureau des victimes, vu qu'il y a maintenant une équipe qui travaille à la CPI, avec un enquêteur chevronné, toute une équipe. Et notre attitude a été de dire, maintenant on voit que la Cour travaille sur le sujet, qu'est-ce qu'on peut faire
faire pour aider. Ils nous ont dit, écoutez, nos moyens ne sont pas immenses, donc on offre le relais, nous, de faire un travail d'enquête à partir des administrations de l'ONU qui sont sur place et qui font un travail remarquable. Et donc, on a un chapitre sur il y a 15 chapitres pour surveiller tout ce qui se passe là-bas, comme un scanner, si vous voulez. Il y en a un sur les atteintes à la dignité, mais très proche, il y a également un chapitre sur les attaques des cimetières et sur les prisonniers. Voilà, donc ces questions sont entièrement dans le débat et ce qu'on voit quand même, c'est une forme de généralisation, c'est-à-dire que toute personne qui est arrêtée est mise à nu, à genoux, homme ou femme, avec des gestes impudiques qui sont qualifiables de viol. C'est absolument consternant. Dernière question. En Tunisie, notre professeur universitaire et maître Adnan Limem a déposé une plainte auprès du tribunal de première instance de Tunis, plainte pour participation au génocide contre le procureur de la Cour pénale internationale, souhaitant que, c'est-à-dire cette action peut être multipliée par les autres ou bien suivie par les autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'ai pas participé à cette procédure et je me trouve d'être dans une position où je rencontre le bureau du procureur et où, avec 15 ans d'expérience, vu que je travaille sur ces dossiers dès la première plainte, c'est en janvier 2009, je vois que l'équipe actuelle du bureau du procureur, parce que vous avez la personne du procureur, mais il y a une équipe autour de lui, n'a jamais aussi bien travaillé sur un dossier de Palestine. Il faut dire que le terrain a été déblayé par l'expérience, vu que maintenant nous avons la ratification par l'État de Palestine qui est certaine. La Palestine a transféré, ça c'était janvier 2015, la Palestine a transféré sa compétence en mai 2018. La Cour s'est prononcée en 2011 pour dire qu'elle avait compétence, en 2021 pardon, pour dire qu'elle avait compétence sur les 3 territoires de l'État de Palestine. Donc le cadre juridique, il est posé. Bon. Et les autres procureurs disaient, on va attendre la fin des opérations. Ensuite, un autre organe, le Conseil des droits de l'homme, va désigner une mission. Et puis on verra quand ça arrive. Et le Conseil des droits de l'homme déposait son rapport, assez intéressant, mais 2 ans plus tard, et ça partait dans les oubliettes. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a actuellement une équipe qui travaille au bureau du procureur. Donc ça, c'est une chose que l'on n'a pas eue jusqu'à maintenant. On écrit, elle nous reçoit, j'en suis à la 3e réunion de travail et ils me demandent des éléments, comment faire pour avancer. Donc on leur donne des éléments, on coopère, on va remettre aujourd'hui un document de 300 pages qui sera remis à la Cour demain sur tous les éléments qui prouvent jour après jour qu'Israël n'a strictement rien fait pendant cette période d'1 mois. Ça vient compléter une base documentaire de 1500 pages que l'on avait déjà déposée. Donc on est sur ce travail-là. Après qu'il y ait des initiatives prises en Tunisie ou ailleurs pour dire qu'il pourrait être fait davantage et que c'est pas ça, c'est la liberté des avocats et on est dans une confrontation qui est difficile. C'est vrai que je dois dire qu'il y a eu, mais ça tout le monde l'a vu, des déclarations du procureur qui avaient été consternantes. Je dis ça avec le respect que je lui dois en tant qu'avocat inscrit au barreau de la CPI. C'était incompréhensible ce qu'il a pu déclarer. Bon, il y a les déclarations, il y a les faits. Moi, je vois que la Cour, elle travaille et je vais même pousser mon raisonnement en disant qu'au départ, le procureur ne voulait pas s'occuper du dossier de Palestine. C'est une chose qui est acquise. Et notamment, je ne parle pas de procès d'intention, mais il y a une chose qui parle, c'est le budget. Et le budget, il y avait rien du tout. Et 30 000 euros, bon, donc c'était rien. Maintenant, les événements, le travail que l'on fait, la nécessité d'être au rendez-vous de l'histoire fait que ça change. Eh bien, ce n'est pas un pari, c'est une construction qui est en cours. Maître Gilles Dever, merci beaucoup. Merci à vous.